Hi children, welcome back to our channel Rise and Shine, and we are seeing about the story of Cinderella. Yes children, yesterday we saw that she was running away from the prince as it was going to be 12 because the fairy mother told her that she must be back by 12 o'clock or else everything will be changed. Her dress into rags, the horses into the rats, the the pumpkin and the bird, everything. The carriage will be changed into pumpkin and the bird, the cabman will be changed into the bird. So immediately she remembered the words of the fairy mother and she ran away from the ballroom. Now that who was chasing her? The prince was chasing her. By the time one of her shoes slipped away from her leg. ఎప్పుడైతే తనకు 12 కొడితే మొత్తం మారిపోతుందని తెలిసిందో సిండ్రిల్లాకు భయం వేసి అక్కడి నుంచి పారిపోతూ ఉందన్నమాట. రాకుమారుడికి అర్థం అవ్వట్లేదు ఎందుకు ఈ అమ్మాయి పరిగెత్తు ఉందని అతను కూడా వెంబడించాడు. కానీ వాళ్ళు అలా పరిగెత్తేటప్పుడు సిండ్రిల్లా తన యొక్క ఒక చెప్పు అక్కడ జారిపోయింది. వన్ ఆఫ్ హర్ శాండిల్ స్లిప్డ్ ఆఫ్ హర్ లెగ్ అండ్ she did not care to get it back because the prince was chasing her. So she had to run away to the carriage. ఆ చెప్పును తను పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే రాకుమారుడు వెనకంటే ఉన్నారు కాబట్టి ఆ అమ్మాయి పారిపోయి తన యొక్క క్యారేజ్ ఎక్కేసింది. అలా క్యారేజ్ ఎక్కి తన ఇంటి దావా పట్టింది. రాకుమారుడేమో ఆ అమ్మాయి యొక్క చెప్పు శాండిల్ తీసుకుని పెట్టుకున్నాడనమాట. ఎందుకు ఈ అమ్మాయి ఎవరు, ఎందుకు పారిపోతుంది అర్థం అవ్వట్లేదు రాకుమారుడికి. ఎందుకైనా మంచిదని ఆ చెప్పు ఎత్తి పెట్టుకున్నాడు. ఇక్కడేమో సిండ్రిల్లా సగం దారికి వెళ్ళింది. అంతలో ఏమైంది? ఎస్, అట్ ద స్ట్రోక్ ఆఫ్ 12 ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్డ్. 12 కొట్టగానే అంతా మారిపోయింది. So the prince took her sandal and kept it aside. He wanted to find the girl. Here Cinderella was changed into her normal. Yes, Cinderella మారిపోయింది తన యొక్క పాత బట్టల్లోకి. గుమ్మడికాయ ఏమో ఆ క్యారేజ్ ఏమో గుమ్మడికాయగా మారిపోయింది. చిలక ఆ యొక్క క్యాబ్ మ్యాన్ ఉన్నాడు కదా డ్రైవర్, ఆ డ్రైవర్ ఏమో చిలకగా మారిపోయింది. ఆ తర్వాత గుర్రాలేమో ఎలకలుగా మారిపోయాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్డ్. ద క్యాబ్ మ్యాన్ ఇంటూ ద బర్డ్, ద హార్సెస్ ఇంటూ ద ర్యాట్స్, ద క్యారేజ్ ఇంటూ ద పంప్కిన్ అండ్ సిండ్రిల్లా ఇంటూ హర్ ర్యాగ్స్. సో all was changed. If Cinderella was changed like this in the ballroom, it would have been a mess. So she ran away from there. Now Cinderella went home. And here in the palace, the prince and the king were wondering what to do. So they announced that the shoe, whichever girl in the kingdom, whoever the shoe suits, must be Cinderella. And so they announced, they went to house checking for the girls. Whoever, yes, whichever girl sets her feet into the shoe and if it fits her perfectly, then she was Cinderella. So that was the plan of the king and the prince. So రాకుమారుడు రాజుగారు కలిసి ఏ ఇంట్లో ఏ అమ్మాయి కాళ్ళకైతే ఈ చెప్పు కరెక్ట్గా సరిపోతుందో ఆ అమ్మాయే సిండ్రెల్లా అని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇంటింటికి పంపించారు
ఆ యొక్క షూని ఎవరికి సెట్ అవుతుందో చూడటానికి. అలా ప్రతి ఇంటికి వెళుతూ వాళ్ళు చివరగా సిండ్రెల్లా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు. They went to all the houses in the kingdom and finally they came to the house of Cinderella. But the stepmother had put Cinderella in the attic and locked it, and she tried the shoe only with her two daughters. Now, the two daughters, సిండ్రెల్లా వాళ్ళ స్టెప్ మదర్ అయితే సిండ్రెల్లాని మిద్దె పైన పెట్టేసి ఆ అమ్మాయిని లాక్ చేసేసింది బయటికి రాకుండా. తన ఇద్దరు కూతుర్లకు మాత్రమే ఆ చెప్పుని ట్రైల్ చేసేకి అవకాశం ఇచ్చింది. ఓన్లీ హర్ టూ డాటర్స్ ట్రైడ్ ద షూస్ అండ్ ద మెన్ ఆస్క్డ్ ఇఫ్ దేర్ వాజ్ ఎనీ అదర్ గర్ల్, బట్ షీ డిడ్ నాట్ say that Cinderella was there. She said, no, there is no one in our house, no other girl in our house. So, but by that time, Cinderella was wondering how she could come out and try her shoe. But one of the soldier found that the attic was locked and he thought of telling the king. He broke open the door and went up. ఒక సైనికుడికి అటిక్ లాక్ చేసి ఉండడం చూశాడు. పైన ఎవరైనా ఉన్నారేమో అనుకొని అతను అడిగాడు, కానీ స్టెప్ మదర్ ఎవరు లేరన్నారు. కానీ ఎందుకో లాక్ చేసి ఉందని అనుమానం వచ్చి అతను దాన్ని పగలగొట్టి ఆ పైకి వెళ్ళి చూశాడు. సో అక్కడ సిండ్రెల్లా ఒక్కతే కూర్చొని ఉంది. He broke open the door and went up to the attic to see who was there, and there a pretty girl was sitting. So he shouted to the prince that there was some girl here. They came up and they tried the shoe for Cinderella, and to their wonder, the shoe fitted Cinderella very well. So ఎప్పుడైతే ఆ సైనికుడు ఆ యొక్క అమ్మాయిని చూశాడో అతను కిందికి అరిచాడు, ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంది అని. అందరూ పైకొచ్చారు. సిండ్రెల్లా కాళ్ళకి ఆ షూ తొడిగి చూశారు. షూ ఎంతో చక్కగా సిండ్రెల్లా కాళ్ళకి సెట్ అయింది. అందరి ఆశ్చర్యానికి రాకుమారుడు, అక్కడ ఉన్న సైనికులంతా ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు. రాకుమారుడికైతే చెప్పలేనంత ఆనందం. ద ప్రిన్స్ వాజ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ హీ ఫౌండ్ సిండ్రెల్లా ఫైనలీ. సో ద స్టెప్ మదర్ అండ్ ద స్టెప్ సిస్టర్స్ వేర్ వెరీ యాంగ్రీ. దే డిడ్ నాట్ వాంట్ ద ప్రిన్స్ టు మ్యారీ సిండ్రెల్లా. కానీ సౌతి తల్లికి, సౌతి అక్క చెల్లెళ్ళకి సిండ్రెల్లా ఒక అందమైన రాకుమారుణ్ణి వివాహం ఆడటం ఇష్టం లేదు. కానీ వాళ్ళు చాలా కోపం వచ్చింది. అయినా కూడా తమాయించుకున్నారు. మరి రాకుమారుడేమో సిండ్రెల్లాని, చివరికి నిన్ను కనుగొన్నాను నేను, ఎందుకలా పారిపోయావు అని అన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు. సిండ్రెల్లా సమాధానం చెప్పింది. ఫైనల్లీ ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ యూ, సెడ్ ద ప్రిన్స్ టు సిండ్రెల్లా, అండ్ హీ ఆస్క్డ్ హర్ వై షీ హ్యాడ్ escaped from the ball, and she had to tell him everything. And then finally the prince bent down and asked Cinderella, will you marry me? చివరికి రాకుమారుడు సిండ్రెల్లా ముందర మోకరిల్లి నన్ను పెళ్లాడతావా అని అడిగాడు. సిండ్రెల్లా ఎస్ అని చెప్పింది. సిండ్రెల్లా gave her consent, and the prince kissed Cinderella and he took her away to the palace. Prince సిండ్రెల్లా సమ్మతం తెలపగానే ఆమె చేతిని ముద్దాడి అతను ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని రాజభవనానికి బయలుదేరాడు. సో ద ప్రిన్స్ రోడ్ విత్ సిండ్రెల్లా ఆన్ హిస్ హార్స్ టు ద ప్యాలెస్. రాకుమారుడు సిండ్రెల్లాని తన యొక్క నగరానికి తీసుకువెళ్ళాడు. అక్కడ సిండ్రెల్లా వాజ్ వెరీ హ్యాపీ
the king and the queen were very happy to get back Cinderella, and they sent word to Cinderella's father. So the king spoke to Cinderella's father that they wanted to marry Cinderella to their son, and Cinderella's father agreed. సిండ్రిల్లా వాళ్ళ నాన్నగారికి కబురు పంపించారు. సిండ్రిల్లా వాళ్ళ నాన్న వచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఆ యొక్క మ్యారేజ్కి అతని సమ్మతిని తెలిపాడు. సో దేర్ వాజ్ అ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్. అక్కడ ఒక అద్భుతమైన వివాహం జరిగింది. సిండ్రిల్లా ఎంతో హ్యాపీగా రాకుమారుణ్ణి పెళ్లి చేసుకుంది. సో రాకుమారుడు సిండ్రిల్లా జీవితాంతం ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారన్నమాట. అంటే పిల్లలు, సిండ్రిల్లా యొక్క మంచి మనసుకు, సిండ్రిల్లా ఒక మంచి నడతకు ఆ అమ్మాయికి గాడ్ మదర్ హెల్ప్ చేసింది. అలాగే మనం కూడా జీవితంలో మంచి పనులు చేస్తూ అందరికీ మంచిగా ఉంటే భగవంతుడు అనేవాడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. ఏదో ఒక రూపంలో మన సాటి మనుషులుగా అయినా సరే, లేక తన యొక్క మంచి మనసు ఉంటే చాలు, తన యొక్క ఏ రూపంలోనైనా భగవంతుడు మనకు ఖచ్చితంగా సహాయం చేస్తాడు. సో ఈ సిండ్రెల్లా స్టోరీ వల్ల మనం తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, మంచి మనస్సు, మంచి నడవడి, మంచి గుణం ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడూ దైవం తోడుగా ఉంటుంది అన్నది ఈ స్టోరీ వల్ల మనము తెలుసుకున్నాం. మీరు కూడా అందరూ సిండ్రెల్లా అంత మంచి పిల్లలుగా ఉంటారని కోరుకుంటున్నాను. So my dear children, I wish all of you get into a habit of good nature. You must build good nature, good qualities in you. Only then you will be very close to God. So the story of Cinderella ends here. I hope all of you liked the story. So let me end the story here, dear children. Okay, bye. See you with the next story next week. Bye, children.